Warm greetings to all of you listening to my recording. This is Kavita of Economics Department of Trinity Academy Higher Secondary School. Today, we will be enriching our knowledge on theories of income and employment, which form a part of our 12th syllabus in economics as chapter 3. Okay, now we see the lesson theories of employment and income. First, we see introduction. The economic history has shown many countries facing economic problem. Out of these problem, unemployment is most vexing. ஸோ இருக்கிற ப்ராப்ளத்திலே ரொம்ப மோசமான ப்ராப்ளம் எது அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். போத் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் கீன்ஸ் ஹேவ் எக்ஸ்பிளைன் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம். The classical economics had great faith in the law of market articulated by J.P. Say, the French economics. Articulated means explained by J.P. Say, the French economics. Next, the James Keynes is one of the greatest and most influential economics of the mid-20th century. J.M. Keynes, the father of new economics. J.M. Keynes is one of the greatest and most influential economics of the mid-20th century. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற எக்கனாமிக் ப்ராப்ளத்தில் மோஸ்ட் ஒஸ்ட் ப்ராப்ளம் எது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ஒன்று law of market articulated by J.P. Say explain the relationship between employment and income. Next one J.M. Keynes பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க, greatest and most influential economics of the 20th century. Next topic, meaning of full employment. Full employment refers to a situation in which every able-bodied person who is willing to work at the prevailing wage rate is employed. Full employment means, ஸோ யார் ஏபிள் பாடி பர்சன் வில்லிங் டு ஒர்க் அட் த ப்ரிவிலிங் வேஜ் ரேட் இஸ் எம்ப்ளாய்டு. ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வில்லிங்காக இருக்காங்க, எபிலிட்டி இருக்குது, அவங்களுக்கு வேலை கிடச்சிச்சின்னா அதுக்கு பேர் என்னது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், full employment means that person who are willing to work and able to work must have employment or job. Keynes defined full employment as the absence of involuntary unemployment. Keynes defined full employment as the absence of involuntary unemployment. Involuntary unemployment அப்படின்னா என்னது? இன்னைக்கு இருக்க அந்த கொரோனா டைமில் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் வேலை இல்லை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ full employment as the absence of involuntary unemployment. Okay, next Lerner define full employment as that level of employment which any further increase in spending would result in an inflationary spiral of wages and prices. Inflationary spiral of wages, price increases ஆகுது, wages increases ஆகிற அந்த டைமில் உன்னோட ஸ்பெண்டிங், உன்னோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீசஸ் ஆனிச்சுன்னா அந்த சுச்சுவேஷனை என்னன்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு லேர்னர் அப்படிங்கிற எக்கனாமிக்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், every economy in the world aims at attaining the level of full employment equilibrium. So எல்லா கண்ட்ரியோட எய்ம் டு அட்டைன் த ஃபுல் ஈக்லிபிரியம் தான், which all its available resources are fully and efficiently employed to achieve maximum level of output. So full employment எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும்? இந்த அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஃபுல்லி அண்ட் எஃபிஷியன்ட்லி எம்ப்ளாய்டு. ஸோ நீங்கள் இருக்க ரிசோர்ஸஸை ஃபுல்லாக எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் த கண்ட்ரி எக்கானமி அச்சீவ் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். Okay, next, but in reality, the concept of full employment generally refers to full employment of labor forces of a country. So, generally, full employment அப்படிங்கிறது இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி உனக்கு மேக்ஸிமம் அவுட்புட்டை கொடுக்கறது தான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம ஜென்ரலாக எதை நம்ம ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் லேபர் ஃபோர்ஸஸ், மெயினாக லேபர் ஃபோர்ஸஸை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் டைப். ஸோ ஜென்ரலாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பற்றி ஒரு டெஃபினேஷன் நிறைய எக்கனாமிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்எம்ப்ளாய்டு பீப்புள் சஃபர் டிமாரலைசேஷன், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் that come from enforced idleness அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கனாமிக்ஸ் டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பீப்புள் சஃபர், எப்படிலாம் சஃபர் ஆவாங்க, டிமாரலைசேஷன் இருக்கும், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும், செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் சுயமரியாதையை இழந்துருவாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லுவாங்க,
விசா இல்லாமல் வியட்நாம் வரையிலும் கூட போகலாம், ஆனால் வேலை இல்லாமல் ரிலேஷன்ஷிப் வீட்டுக்கு கூட போக முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அவ்வளோ ஒஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் ஒஸ்ட் தேன் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் எக்கனாமிக்ஸில். தட் மீன்ஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் மேக் பீப்புள் அன்ஹாப்பி. ஸோ சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. அக்கார்டிங் டு எக்கனாமிக் ரிசர்ச், பட் த இம்பேக்ட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் மச் லார்ஜர். எல்லா பிரச்சனையை விட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தோட இம்பேக்ட் இஸ் வெரி மச் லார்ஜர். A 1% increase in unemployment lower well-being nearly 4 times as much as an equivalent to rise in inflation. ஸோ 4 times ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன இம்பேக்ட் இருக்குமோ அந்த இம்பேக்ட் 1% அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் சொல்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோ ஒஸ்டானது நம்மளுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, இப்போ பார்ப்போம். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ்டு வென் தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் வில்லிங் டு ஒர்க் அண்ட் ஏபிள் டு ஒர்க் பட் கேனாட் ஃபைண்ட் த சூட்டபிள் ஜாப்ஸ். எனக்கு வில்லிங் இருக்குது, எபிலிட்டிஸ் இருக்குது, ஆனால் எனக்கு வேலை கிடைக்கல. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க? அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். While formulating policies to solve the problem of unemployment in India, for instance, we need to distinguish between the nature of unemployment in rural area and in urban area in India. So differentiate பண்றாங்க rural unemployment and urban unemployment. India's rural economy has both unemployment and underemployment. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலும் ரூரல் சைடில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா 2 எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுமே இருக்குது. போத் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுத்தமாக வேலை இல்லாமல் இருக்குது, அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொஞ்சமாக வேலை கிடைக்கிறதுக்கு பேர் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். The major features of rural unemployment is the existence of unemployment in the form of disguised unemployment. So major features of rural unemployment is the existence of unemployment. எந்த ஃபார்மில் இருக்கும், எந்த மாதிரி டைப்பில் இருக்கும் அப்படின்னா disguised unemployment. வேலை இருக்கும் ஆனால் வேலை இல்லாமல் இருக்கும். ஃபுல் டைம் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? டிஸ்கைஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். மறைமுகமாக வேலை இல்லாமல் இருக்குது. ஆனால் டேரெக்டாக பார்த்தா அவங்க வேலைக்கு போகிறாங்க, ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் ஃபுல் டைம் அவங்களுக்கு வேலை இருக்காது. இன் இந்தியா, ஃப்ரிக்ஷனல், ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஓப்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் இன் அர்பன் ஏரியா. Due to urbanization, a large number of people move from rural area to urban area. நிறைய பேர் ரூரல் இருந்து அர்பனுக்கு மூவ் ஆயிடுறாங்க. This migration from rural to urban area increase the sizes of labor force in urban area and add to the already unemployed labor force. எல்லாரும் ரூரல் இருந்து அர்பனுக்கு சேஞ்சஸ் மைக்ரேட் ஆகிறப்ப ஆல்ரெடி ஏற்கனவே அங்கே இருக்க பாப்புலேஷன் லேபர் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீசஸ் ஆகிறப்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகும். Okay, next we move on to the next topic, types of unemployment. In developing countries like India, the nature of unemployment is different from that of developed countries. So developing countries or unemployment or developed countries or unemployment or nature different இருக்கும். In developed countries, the unemployment is purely temporary or cyclical or frictional. But in developing countries, it is largely structural unemployment, which is due to slow rate of capital formation. So developed countries ஓட unemployment problem purely temporary தான் இருக்கும். ஓகே, டெம்பரவரி ஆர் சைக்கிளிக்கல் ஆர் ஃப்ரிக்ஷன், இது எல்லாமே நம்மளால் உடனே இம்மீடியட்டாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும். பட் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் லார்ஜ்லி ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், இட் இஸ் டியூ டு ஸ்லோ ரேட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். நம்மளால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. எந்த கண்ட்ரீஸ்லனா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில். ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். This unemployment exists during the downturn phases of trade cycle in the economy. Downturn அப்படின்னா நம்ம எதை சொல்லுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேயே நீங்கள் டவுன்டர்ன் பார்த்துருப்பீங்க. டவுன்டர்ன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்கம் லோ, நேஷனல் இன்கம் லோ, நேஷனல் இன்கம் லோ, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லோ, சேவிங்ஸ் லோ, லோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் situations. இதில் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? டவுன்டர்ன். ஸோ இன் ஏ பிஸ்னஸ் சைக்கிள் டூரிங் த பீரியட் ஆஃப் ரெசஷன் டிப்ரெஷன், income and output fall leading to widespread unemployment. இந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிள். ஸோ பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு சைக்கிளிக்கல் மூமெண்ட்ஸ், பூம் பீரியட், டிப்ரெஷன், ரெசஷன், ரெக்கவரி, இந்த பீரியடை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? பிஸ்னஸ் சைக்கிள் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிள் இருக்க ரெசஷன் அண்ட் டிப்ரெஷனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ரெசஷன் டிப்ரெஷன் பீரியடாக எல்லாமே டவுனாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். இன்கம் டவுனாக இருக்கும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டவுனாக இருக்கும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு டவுனாக இருக்கிறது, எல்லா பிரச்சனையுமே நம்மளுக்கு டிக்ரீசஸ் ஆகிறது தான் நம்ம ரெசஷன் பீரியட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெசஷன் பீரியடில் the income and output fall.
இன்கம் அண்ட் அவுட்புட் டிக்ரீசஸ் ஆச்சுன்னா this situation lead to widespread unemployment. It is caused by deficiency of effective demand. So reason main என்னது அப்படின்னா demand deficiency. Cyclical unemployment can be cured by public investment or expansionary monetary policy. ஸோ சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால, இல்லை எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி. மானிட்டரி பாலிசி மீன்ஸ் கிரெடிட் கண்ட்ரோலிங் பாலிசி. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி. தட் மீன்ஸ் aim to increase aggregate demand. Expansionary monetary policy aim to increase the aggregate demand and economic growth in the economy. So countryயோட demand and growth increase பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் மானிட்டரி பாலிசியோட எய்ம். எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி இன்வால்வ்ஸ் கட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணும், டிக்ரீசஸ் பண்ணும். ஆர் இன்க்ரீஸ் த மணி சப்ளை டு பூஸ்ட் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி செகண்ட் ஒன் இன்க்ரீஸ் த மணி சப்ளை. மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டு பூஸ்ட் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். வாட் இஸ் மீன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்? ப்ரொடக்ஷன், கன்சம்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணி மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணி உன்னோட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸை பூஸ்டப் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்பான்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி. Next, public investment. Public investment by the state in which particular asset. Public investment means investment by the state in particular assets, whether through the central or local government. ஏதோ ஒரு மூலியமாக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது, கவர்மெண்ட் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்னது, பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷனால தான் நம்ம எந்த ப்ராப்ளத்தை க்யூர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க, சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை க்யூர் பண்ண முடியும். ஸோ மெயினாக சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் எதனால் வருது அப்படின்னா டிப்ரெஷன் அண்டு ரெசஷன் பீரியடில். டிப்ரெஷன் அண்ட் ரெசஷன் பீரியடில் உனக்கு எல்லாமே என்னவாக இருக்கும், லோ இன்கம், லோ அவுட்புட், லோ சேவிங்ஸு, லோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்மளுக்கு வர அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் தான் சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி see the seasonal unemployment problem. Seasonal unemployment means occurs when people are employed at a particular times of the year, when demand for labor is lower than uses. அவங்களோட யூஸை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அக்கர்ஸ் டூரிங் சர்டைன் சீசன் ஆஃப் த இயர். ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும், த்ரூ அவுட் த இயர் இருக்காது. இன் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அக்ரோபேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் சுகர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கேரிட் அவுட் ஒன்லி இன் சம் சீசன். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாலே உனக்கு புரியும். இந்த சுகர் இண்டஸ்ட்ரி, அக்ரிகல்ச்சர் இதெல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் சீசனுக்கு மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. தீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஃபர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒன்லி டியூரிங் தட் சீசன். அந்த சீசனில் மட்டும்தான் வேலை இருக்கும். Therefore, people may remain unemployed during the off season. ஸோ அடுத்தது அந்த சீசன் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அவங்க வேலை இல்லாமல் தான் இருக்கணும். Seasonal unemployment happens from demand side also. For example, ice cream industries, holiday resort, etc. இப்போ ஐஸ்கிரீம் உனக்கு நல்லா எக்ஸாம்பிள் கேட்டோன்னே புரிஞ்சிருக்கும். ஐஸ்கிரீம் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு எப்போ நம்ம டிமாண்ட் பண்ணுவோம், சம்மரில். வின்டரில் மழை சீசனில் போய் யாராவது ஐஸ்கிரீம் வாங்குவோமா அப்படின்னா வாங்க மாட்டோம். அப்போ அந்த டைமில் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் வேலை இல்லாமல் இருப்பாங்க. இப்போ ஹாலிடே ரெசார்ட், வெக்கேஷன் டைமில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரெசார்ட்டில் வந்து எல்லாமே வந்து ஃபுல் ஆகும், மற்ற டைமில் யாரும் போக மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், டெம்பரவரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். Frictional unemployment arise due to imbalance between supply of and demand for labor. So demand and supply of labor imbalances இருக்கிறதுனால வர அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு பேர் ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம். திஸ் இஸ் பிகாஸ் இம்மொபைலிட்டி ஆஃப் லேபர். இம்மொபைலிட்டி. ஸோ வேறு இப்போ என்ன சொல்லணும், எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், வேறு ஸ்டேட்டுக்கு போனால் வேலை கிடைக்கும், அந்த ஸ்டேட்டில் நிறைய ஆஃபர் இருக்குது, ஆனால் நம்ம வந்து நான் தமிழ்நாட்டை விட்டு போக மாட்டேன், நான் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் வேலை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுந்தாங்கன்னா, ஸோ இங்கே ஏற்கனவே எக்ஸஸ் லேபராக இருப்பாங்க, அங்கே ஷார்ட்டேஜாக இருக்கும். அங்கே ஷார்ட்டேஜாக இருக்க இடத்துல போய் வேலை செய்யாமல் எக்ஸஸாக இருக்க இடத்துல நான் இங்கே தான் இருப்பேன், இந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டேன், சொந்த வீரை விட்டு போக மாட்டேன், சொந்த மண்ணை விட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால வர ப்ராப்ளத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். லேக் ஆஃப் நெசசரி ஸ்கில் இல்லை. பிரேக் டவுன் ஆஃப் மிஷினரி, திடீர்னு ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் மிஷின் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு, ஸோ அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு 1 மந்த் ஆகும். அப்படின்னா 1 மந்த்துக்கு அந்த லேபர்ஸ்க்கு என்ன இல்லாமல் இருக்கணும், வேலை இல்லாமல் இருக்கணும். ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் பத்தில். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் வர அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். The person who lose job and in searches of jobs are also influenced by frictional unemployment. ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனை கூட நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா
யாரெல்லாம் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன்று எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். Sometimes educated people are underemployed or unemployed when qualification does not match the job. இப்போ எஜுகேட்டட் பீப்புள் அண்டர் எம்ப்ளாய்டு, ஸோ வேலை இல்லாமல் இருப்பாங்க. எப்படி வேலையில் இருப்பாங்க? ஃபுல் டைம் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அண்டர் எம்ப்ளாய்டு ஆர் அன்எம்ப்ளாய்டு, சுத்தமாக வேலை இல்லாமல் இருக்கிறது. வென் த குவாலிஃபிகேஷன் டஸ் நாட் மேட்ச் த ஜாப், அவங்க படித்த படிப்புக்கும் வேலைக்கும் மேட்ச் இல்லாமல் இருக்கிறதையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதுக்கு ரீசன் என்ன? ஃபால்ட்டி எஜுகேஷனல் சிஸ்டம். மெயின் ரீசன் நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கரெக்டாக இல்லை. வெக்கேஷனல் எஜுகேஷன்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதே இல்லை, வெறும் தியரிட்டிக்கல் எஜுகேஷனை மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். லேக் ஆஃப் எம்ப்ளாயபிள் ஸ்கில், ஸோ ஸ்கில் இல்லை. மாஸ் ஸ்டூடெண்ட் டேர்ன் அவுட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் ஃபார் ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ். நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒவ்வொரு இயரும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்து முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் டாக்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியில் வராங்க. அண்டு ப்ரிஃபரன்சஸ் ஃபார் ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ். அதுக்கப்புறம் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே எந்த ஜாப்பை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்களாம்? ஒயிட் காலர். நல்லா ஏசி ரூமில் வந்து ரோலிங் சேரில் உட்காந்துட்டு ஆஃபீஸ் ஃபைலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி ஜாப்பை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. ஆர் ஹைலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் இந்தியா. ஸோ இதுதான் ரீசன். இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலும் எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரத்துக்கு ரீசன் ஃபால்ட்டி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று, செகண்ட் ஒன் லேக் ஆஃப் எம்ப்ளாயபிள் ஸ்கில், தேர்ட் ஒன் மாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேர்ன் அவுட், அண்ட் லாஸ்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் ஃபார் ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ். இதெல்லாம் தான் ரீசன் ஃபார் எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். Modern technology being capital intensive requires less labor and contribute to technological unemployment. இன்னைக்கு இருக்க மாடர்ன் டெக்னாலஜி எல்லாமே நம்மளுக்கு நிறைய இனோவேஷன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய மிஷின்ஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்போ மிஷினை யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னவாகுது? கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் ரெக்யர்ஸ். மிஷினை நம்ம யூஸ் பண்ண லெஸ் லேபர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட் டு டெக்னாலஜிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். நவடேஸ் இன்வென்ஷன் அண்ட் இனோவேஷன் லீட் டு அடாப்ஷன் ஆஃப் நியூ டெக்னிக்ஸ் அண்ட் thereby existing workers are retrenched. ஸோ இன்னைக்கு இன்வென்ஷனும் இனோவேஷனும் வர நியூ டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ண எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க்கர்ஸ், ஏற்கனவே இருக்க ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்னெல்லாம் போகிறாங்க? ரீட்ரெஞ்ச்டு. அப்படின்னா அது a situation in which someone loses job because their employer does not need them. அவங்களோட எம்ப்ளாயர் வேலை கொடுக்குறவங்களுக்கு அந்த லேபர் தேவையில்லை. மிஷின் வந்துருச்சு, அந்த லேபருக்கு பதிலாக அந்த வேலை யார் செய்ய போகிறா? மிஷின் செய்ய போகுது. ஸோ தேவையில்லை, அதனால் அவங்கள வேலையிலேருந்து எடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? டெக்னிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். labor saving devices are responsible for technological unemployment. labor saving devices, so labor குறைச்சு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம்? மிஷினை யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். Structural unemployment is due to drastic changes in the structure of the society. சொசைட்டியோட ஸ்ட்ரக்சர், சொசைட்டியோட அட்மாஸ்பியர், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுனால உனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுது. எப்படி கிரியேட் ஆகும்? லேக் ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் த ப்ராடக்ட் ஆர் ஷிஃப்ட் இன் த டிமாண்ட் டு அதர் ப்ராடக்ட் காஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். லேக் ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் த ப்ராடக்ட், ஒன்று டிமாண்டே இல்லை, ஒரு ப்ராடக்ட்லேருந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு எல்லோரும் என்ன ஆகிட்டாங்க? ஷிஃப்ட் ஆகிட்டாங்க. இந்த மாதிரி ரீசனால் உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படிங்கிறாங்க? ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வருது. For example, rise in demand for mobile phone has adversely affect the demand for camera, tape recorder, etc. இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தாலே உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும். மொபைல் ஃபோனை வர ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கேமரா வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதே விட்டுட்டோம். வீட்டில் டேப் ரெக்கார்டே கிடையாது, எல்லாமே மொபைல்லையே பாட்டை கேட்டுக்கிறோம். கேமரா ஃபோட்டோ எடுக்கிறது மொபைல்லே எடுத்துக்கிறோம், நியூஸ் கேட்குறதா இருந்தாலும் மொபைல்லே கேட்குறோம். எல்லாமே மொபைலை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் கேமராவோட யூசஸும் டேப் ரெக்கார்டோட யூசஸும் டிமாண்டும் என்ன ஆயிடுச்சு? டிக்ரீசஸ் ஆகுது. So, this kind of unemployment result from massive and deep-rooted changes in economic structure. டோட்டலாக அப்படியே என்ன சொல்கிறது, ஒரு சைட்லேருந்து இன்னொரு சைடுக்கு அப்படியே பீப்புள் என்னவாயிட்டாங்க? சேஞ்சஸ் ஆகிட்டாங்க. யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த கேமராஸ் யாருமே இப்போ வாங்குறதே கிடையாது. எல்லாமே அப்படியே டோட்டலாக டீப் ரூட்டட் சேஞ்சஸ் இன் எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாக சேஞ்சஸ் ஆனதுனால வர ப்ராப்ளத்துக்கு பேர் ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஓகேவா? Next we move on to the topic disguised unemployment.
டிஸ்கைஸ்டு அப்படின்னா மறைமுகமாக வேலை இல்லாமல் இருக்குது. டைரெக்டாக பார்த்தா அவங்க வேலையில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இன்னைக்கு போகிறாங்க, ஒரு ஒரு பர்சன் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் 8 hours ஒர்க் பண்ணணும். ஆனால் அவங்களுக்கு 3 hours தான் ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லலாம்? டிஸ்கைஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். வேறு எதெல்லாம் சொல்லலாம்னு பார்ப்போம் வாங்க. Disguised unemployment occurs when more people are there than what is actually required. ஸோ ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு மேலே அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா, எனக்கு 2 பேர் வேலைக்கு வந்தால் போதும், ஆனால் 4 பேர் வந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? டிஸ்கைஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஈவன் இஃப் சம் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் withdrawn, ப்ரொடக்ஷன் டஸ் நாட் சஃபர். ஸோ எனக்கு 2 லேபர்ஸ் இருந்தால் போதும், ஆனால் 4 லேபர்ஸ் வந்திருக்காங்க, ஒரு லேபரை நான் ஸ்டாப் பண்ணால் கூட என்ன ஆகாதான்? ப்ரொடக்ஷன் டஸ் நாட் சஃபர். என்னோட ப்ரொடக்ஷன் என்னவாகாது? சஃபர் ஆகாது. This type of unemployment is found in agriculture. Mostly இந்த disguised unemployment எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா agriculture. A person is said to be disguised by unemployment if his contribution to output is less. டிஸ்கைஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த லேபரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும்? நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேபரை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா லேபரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் லெஸ் தென் வாட் ஹீ கேன் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஒர்க்கிங் ஃபார் நார்மல் hours per day. ஸோ ஒரு நாளைக்கு நார்மல் ஹவர்ஸில் ஒர்க் பண்ணி அவங்க கொடுக்குற ப்ரொடக்ஷனை விட டிஸ்கைஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்சன் கொடுக்குற ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறாங்க? ரொம்ப லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். In this situation, marginal productivity of labor is zero. Marginal productivity of labor, marginal productivity அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேபரை நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிற அடிஷ்னலாக கிடைக்கிற ப்ரொடக்டிவிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி. இப்போ 10 லேபர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு லேண்டில், 10 லேபர் வந்து ஒரு 10 கிலோ வந்து பொட்டேட்டோவை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேபரை நீங்கள் 11வது லேபரை நீங்கள் ஆட் பண்ணினாலும் 10 கிலோ தான் பொட்டேட்டோஸ் கிடைக்கும். எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிற லேபர்னால கிடைக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் ஜீரோ. அதனால் எக்ஸ்ட்ரா லேபரை சேர்க்க ப்ரொடக்ஷன் என்னவாகாது? இன்க்ரீசஸ் ஆகாது. இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிஸ்கைஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல இந்த வேஜஸ் எப்படி லேபருக்கு வேஜஸை நம்ம செட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா, வேஜஸ் வில் பி செட் பை த மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஆஃப் த லேபர். அந்த அந்த லேபர்னால நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா ரெவன்யூ கிடைச்சதோ அதை வச்சு தான் நம்ம லேபருக்கு வேஜஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த லேபர், மார்ஜினல் காஸ்ட். ஆனால் இந்த இடத்துல மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் ஜீரோங்கிறப்ப அவங்களுக்கு என்னது? வேஜஸ் ஜீரோ பொசிஷனில் தான் அவங்க இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை தான் நம்ம எது சொல்கிறோம்? டிஸ்கைஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம இப்போ 7 அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்தோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு சைக்ளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டு ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதெல்லாம் தான் நம்ம எந்த கண்ட்ரீஸில் இருக்கும்னு பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ். இது எல்லாமே மூணையும் பாரு, மூணுமே உனக்கு என்னவாக இருக்கும்? டெம்பரவரியாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? சைக்கிளிக்கலுங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் அந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிள் மூவ்மெண்ட்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட், ரெசெஷன் டிப்ரெஷன் பீரியடில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும். சீசனலுங்கிறதும் உனக்கு பர்டிகுலர் சீசன் மட்டும் தான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சீசனில் அது என்னவாயிரும்? ரெக்கவர் ஆயிரும். ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் நம்மளுக்கு இம்மொபிலிட்டி ஆஃப் லேபர், லேக் ஆஃப் நெசசரி ஸ்கில், பிரேக் டவுன் மெஷினரி பிரேக் டவுன் ஆன டைமில் இருக்கும். மெஷினரி வந்து நம்ம ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னவாயிரும் அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மூணுமே உனக்கு டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் ஃபேஸ் பண்ணுற அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், டெக்னிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், டிஸ்கைஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம்லாம் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கும் அப்படின்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் இருக்கும். நம்மள மாதிரி இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸில் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா டெக்னிக்கல், ஸ்ட்ரக்சரல், டிஸ்கைஸ்டு இந்த மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஓகே, now let's recall the topics what we have seen in this video. First, unemployment ப்ராப்ளம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெசன்ஸில் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தா, நெக்ஸ்ட் மீனிங் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க? ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எவரி ஏபிள் பாடிட் பர்சன் ஹூ இஸ் வில்லிங் டு ஒர்க் அட் த ப்ரிவிலிங் வேஜ் ரேட் இஸ் எம்ப்ளாய்டு. ஸோ அன்னைக்கு இருக்க ப்ரிவிலிங் வேஜ் ரேட் மீன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸு.
அங்கே என்ன வேஜ் ரேட் இருக்கோ அந்த வேஜ் ரேட்டுக்கு அவங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதுக்கு இன்னொரு டெஃபினேஷன் ஜேஎம் கீன்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு சொல்லியிருப்பாரு. அதுக்கு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இப்போ நிறைய வந்து பணக்காரங்க வேலை கிடைக்கும், பையன் வேலைக்கு போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். நான் வேலைக்கு போக ரெடியாக இருக்கேன், எனக்கு எபிலிட்டி இருக்குது, ஆனால் எனக்கு என்ன இல்லை, வேலை இல்லைங்கிறது இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ இன்றைக்கி இருக்க சுச்சுவேஷன் தான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ எல்லாமே வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க, அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம், இன்வாலண்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸும் அதோட டைப்ஸும் பார்த்துருந்தோம். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு ஒஸ்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன். நிறைய வந்து இன்ஃப்ளேஷன் விலை ஏறுறது கூட நம்ம வந்து சமாளிச்சிடலாம், ஆனால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை நம்மளால் சமாளிக்க முடியாது. அதோட டைப்ஸ் பார்த்தோம். அதோட டைப்ஸில் சைக்கிளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், டெக்னிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் டிஸ்கைஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். With these topics, we will wind up today's class. We'll see rest of the topics in the next video. Thank you.